ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञानी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। असी पिला माने प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिला मानकर इतिहास एग्जाम सरी जाइछि। मो पाखरे सेट सी रो क्वेश्चन टी हस्तगत अछि। मु वर्तमान सेट सी रो समस्त एक मारिकिया दुई मारिकिया तीन मारिकिया लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिवि। प्रथम क्वेश्चन कहिछि माड्रास प्रेसिडेंसी रे प्रवर्तन करिथिबा रोहितवारी बंदोबस्तर गवर्नर को नाम कौन थिला? इलियट ना सर थॉमस मुनरो? उत्तर होची थॉमस मुनरो। द्वितीय क्वेश्चन दादा भाई नारोजी को द्वारा लिखित पुस्तक नाम कौन थिला? भारतर अर्थनैतिक इतिहास, दारिद्र भारतर अण ब्रिटिश शासन। एटा होची सी ऑप्शन, दारिद्र भारतर अण ब्रिटिश शासन। भारतीय जातीय कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होइतिला? ऑप्शन नागपुर, लाहौर, बॉम्बे। उत्तर होची लाहौर। किए गोपबंधु दासों को उत्कलमणि बोली अभिहित करथिले? महात्मा गांधी ना रविन्द्रनाथ ठाकुर ना आचार्य प्रफुल्ल चंद्र? उत्तर होची आचार्य प्रफुल्ल चंद्र। निम्नलिखित नेता मानक मध्यरु किए संबलपुर जाई भारतीय जातीय कांग्रेस रो बॉम्बे अधिवेशन जा भारत छड़ा निष्पत्ति ग्रहण करथिला सेतिरे जोग देथिले? उत्तर होची लक्ष्मी नारायण मिश्र। विंश शताब्दी आरंभ जाए क्यों दुईटी सहर भारतर शिल्प नगर मान्यता पाइला? उत्तर होची बॉम्बे और कलिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कटक मध्ययुगीय ओडिशा रो राजधानी हिसाब से प्रतिष्ठा हबार संभाव्य समय काल केते थिला? ना आई ऑप्शन 889 सॉरी 989। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरी ब्रिटिश मानक द्वारा पुरी अधिग्रहण रो तारीख केते थिला? पारास पिला माने एटा हो सेप्टेम्बर 18 1803 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्कल पुत्र एटा उत्कल पुत्र रो संपादक किए थिले? गौरी शंकर राय। बहुत पिला लिखथिबे सेटा होची उत्कल दीपिका रे गौरी शंकर राय। उत्तर होची प्यारीमोहन आचार्य। भारतर संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थिले? उत्तर होची राजेंद्र प्रसाद। जे भारतर संविधान प्रणयन सभार सभापति थे राजेंद्र प्रसाद। जैन धर्म थिबा प्रथम पंच महाव्रत मध्यरु केउ व्रत को महावीर जी जोग देथिले? उत्तर होची ब्रह्मचर्य। देखो अहिंसा सत्य अपरिग्रह एटा पार्श्वनाथ देथिले, ब्रह्मचर्यटा महावीर देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन महापरिनिर्माण कहले कोन बुझ? ना 2 ऑप्शन गौतम बुद्धंकर योधाम त्याग। शासन सुविधा दृष्टि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को केतोटी प्रदेश रे विभक्त करथिले? 2 3 4 5। उत्तर होची 4। अशोक जो सीरिया रो शासकों सहित बंधुत्वपूर्ण संपर्क स्थापन करथिले तांको नाम कोन थिला? उत्तर होची द्वितीय एंटिओकस। गुप्त युग रे केउ वैज्ञानिक पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्तिर नियम विषय घोषणा करथिले? माध्याकर्षण शक्ति आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर। उत्तर होची ब्रह्मगुप्त। गुप्त शासन रे राजकीय प्रतीकर नाम कोन थिला? उत्तर होची गरुड़। इबन बतुतांकर भारत गस्त समय रे भारतर शासक किए थिले? ना मोहम्मद बिन तुगलक। इबन बतुता भारत आस्थिले सब शासक थिले मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तानी शासन समय राज्यपाल मान को कौन कह जाउतला? ना मुफ्ती। बाबर द्वारा कोटा निर्मित? ना आग्रार जोहराबाग। खालसा पंथ प्रतिष्ठाता किए थिले? गुरु गोविंद सिंह। हुमायूं नामा पुस्तक रचयिता किए? अबुल फजल, हुमायूं, नूरजहां, गुलबदन बेगम। उत्तर होची गुलबदन बेगम। एबे दी मारिका आलोचना करिवा। दी मारिका प्रश्न क्वेश्चन कहिछि मोगल शासन अमल रे राजकीय तत्व कोन थिला? उत्तर पिला मन होछि जे मोगल शासन अमल रे राजकीय तत्व ईश्वरीय अधिकार उपरे आधारित थिला। सम्राट को पृथ्वी रे ईश्वर को प्रतिनिधि भाव रे विवेचना करा जाउथिला। द्वितीय क्वेश्चन 1750 51 1797 रु 98 वर्ष मध्य रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रप्तानी रो परिमाण और मूल्य कौन थिला? देखो पिला माने उत्तर होची 1757 रु 51 और 1797 रु 98 मध्य रे
ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ରପ୍ତାନୀର ପରିମାଣ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ତଥାପି ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ବାଣିଜ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଭାରତରୁ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରୁଥିଲେ? ଯେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଉପଦ୍ରବୀ, ଡକାୟତ କିମ୍ବା ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଲାଲ ବାଲ ପାଲ, ଲାଲରେ ପିଲାମାନେ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ପାଲରେ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଯେମାନେ 3 ଜଣ ମୋତି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୋଠି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଉଟି ସ୍ଥଳନିବାସର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା? ଯେ ଉଟି ସ୍ଥଳନିବାସର ପରିକଳ୍ପନା ମାଡ୍ରାସର ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜନ୍ ସଲିଭାନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତୀର୍ଥକର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜାଣ ଲେଖ? ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଜୈନ ଧର୍ମ ତୀର୍ଥକର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥକର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭନାଥ। ମେଘାସ୍ତିନୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଯେ ମେଘାସ୍ତିନୀଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 6ଟି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟିରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? 3ଟି ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ। ମନେ ରଖ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ରଚିତ ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ, ଆଇନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବା ଆମେ ଯେଉଁ 3ଟି ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ କହିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ମନୁସ୍ମୃତି, ଗୋଟେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରଦ ସ୍ମୃତି। ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ଆଲବେରୁଣି ଯିଏକି ମାମୁଦଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କିତାବ ଉଲିଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ 4ଟି ଜାତି ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଇଲତୁତମିଶ ଓ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଅମଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଧାର ଥିଲା ସୁଲତାନଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ, କିନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଅମଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ କଠୋର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା। ସେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ଭଳି ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଯେପରି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଅମୀର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅମୀର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତୁର୍କୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 3 ମାରିକିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି କବୀର। କବୀର ଯିଏକି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ସେ ବନାରସଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜକ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବୀରପନ୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ରେଳପଥର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବିକାଶ। ମନେ ରଖାଅ ଯେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଭାରତର ରେଳପଥ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରେଳପଥର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା ରେଳ ଚଳାଚଳ, ତାପରେ ରାଣୀଗଞ୍ଜ, କଲିକତା ରାଣୀଗଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ରେଳପଥର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ମାନ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ
ସେତେବେଳେ ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଉପରେ କର ବସାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା। ଫଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଫକୀରମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ବି ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1885ରୁ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ନରମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ନେତା ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରିଟିଶ, ଫରାସୀ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହେତୁ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସୃଷ୍ଟି, ସମ୍ବିଧାନର ଦୃଷ୍ଟି। ଦେଖ, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା। ତାପରେ ଜୈନ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯେ ଜୈନ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୀର୍ଥକର ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର, ସ୍ତୂପ, ଗୁମ୍ଫାଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଜୁରହ, ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଲୱାରା ମନ୍ଦିର ଜୈନ କଳାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଅଶୋକଙ୍କର ଅବଦାନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଶୋକ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ସାରିବା ପରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବା ବୌଦ୍ଧ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁ ସ୍ତୂପ, ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସାରନାଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା, ବିଶେଷ କରି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଭାରତୀୟ କଳାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଅଜନ୍ତାର ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରକଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୁଲତାନି ସମୟରେ ଚାଷୀ। ସାଧାରଣତଃ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଜମିଦାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଫସଲ ଅମଳ ଭଲ ନେଲେ ମଧ୍ୟ କରର ଛାଡ଼ କରାଯାଉନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଚାଷୀ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଚାଷୀ। ତୋଡରମଲଙ୍କ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କର ସଂଗ୍ରହରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଥିଲା ମୋଗଲ ଯୁଗରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଦେଖ, ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ଗୌରବ ଥିଲେ ଆକବର। ସେଠାରେ ସେ ଇବାଦତ ଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଦ୍ଧାବାଇ ମହଲ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ମହଲ ଆଦି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, 1857 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତର ଔପନିବେଶକ ନଗର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିବା ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବା ବମ୍ବେର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କଲିକତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଅସ୍ମିତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଲୋଚନା କର। 7 ନମ୍ବର, ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ନୀତିବାଣୀ ଆଲୋଚନା କର। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପଲବ୍ଧି, ଯୋଉ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହବ।
ତା ସହିତ ଭାରତର ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟ୍ ସି ର ଇତିହାସର ମୁଁ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ।